गोटे नगरी रे जड़े धनी बणिकंकर बोधसत्वଙ୍କ अंश नहीं गोटे पुओ जन्म होइथिला। तांकर आहुरी गोटे पुओ मध्य थिला। बड़ पुओ विवाह होई घर करुथिबा बेले बणिकंकर स्त्री मरीगले। से आउ थरे विवाह हेले, किंतु द्वितीय स्त्री प्रति अति आसक्त होई दुई पुओ बोहू को घर बाहर करदेले। ए तीन जण अन्य उपाय न पाई विदेश चली जावाकू बसिले। किछि दिन भितर सान भाई ता जीविका अर्जन पाई भाई भाउजंगु छाड़ी अन्य आड़े चलीगला। ए स्वामी स्त्री निज भाग्यवादरी जाऊ जाऊ तांको गोटे मरुभूमि पार हेबाकू पड़िला। सेठारे गछलता तो दूरर कथा, घासटीए मध्य उठी न थाए। चारिआडे ततला बाली, पानी टोपाए भी पीवाकू मिलिला नहीं। स्त्रीटी भोक शोषरे आतुर हेबारु स्वामी शेषकू निज देहरु मांस काटी ताकू खुआइला। स्वामीर रक्त पी से स्त्री शोष मेंटाइला। एपरि भाबरे बहु कष्ट पाई से दुहे मरुभूमि पार होई गोटे अरण्य भितरे फलमूल खाई गछ छाईरे रही टिके आराम करिबा परे बण भितरे बाट खोजी खोजी बुलु बुलु सेमाने गोटे पहाड़िया नदी कूल विश्राम नहीं सेठारे रहीगले। वर्षा दिन होइथाए। से नदीर एडिकी प्रबल सुଅ जे सेथिरे साप रहिले भी दिगड़ होइजिवो। जहा हेउ स्त्री को गोटे गुंफा भितरे बसाई बणिक पुओ नई रे गाधोई पाधोई आसिबो बोली चलीगला। नई भितरे पाद देउ देउ से देखिला जे जणे हाथ गोड़ कटि जाइथिबा लोक बोबाली छाड़ी नई रे भासी जाउछि। असहाय लोकटीर अवस्था देखि बणिक पुओ मनरे दया ହେଲା। निजे अनेक दिन धरी खाइबाकू न पाई दुर्बल क्लांत होई पड़िथिले मध्य साहस देखाई नई रे पशिगला एवं बहु कष्टरे लोकटी को उद्धार करी गुंफा को नहीं आसिला। ताको गुंफारे सुआई दे पचारिला, भाई तुमे किए? तुमर ए अवस्था किपरि हैला? किए से एपरि गोड़ हाट काटी देई तुमको बंधन करि देछि? कबंध कहला, भाई मु जणे राजपुरुष। मो शत्रु माने मोर हाथ गोड़ काटी देई छटपट होई मर बोली ए पहाड़िया नई रे भसाई देले। मोर भाग्य टाण, तुमे बड़ दया करी मते मरण मुहरु उद्धार करिछ। एहा सुनी बोध सत्वଙ୍କ अंश नहीं जन्म होइतिबा सेही बणिक पुओ तार खंडिया हाथ गोड़े औषध पत्र लगाई कनापटी बांधी देला। निज शक्ति रे जहा संग्रह कला ताहा खुआई पियाई तार सेवा करबाकू लागिला। से आउ नगर को न जाई रोगी सेबारे मन देई बणरे ही तपस्या करी रहीगला। बणरे तो फलमूलर अभाव न थाए। स्वामी स्त्री मिसी फलमूल संग्रह करती। खाई पी दिन काटू काटू कबंधटीर घा सब सुखीगला। हाथ गोड़ तो आउ कणंता नहीं। जहा हेउ से लोकटी सुस्थ सबल होईगला। दिनकर कथा, बणिक फलमूल आनिबाकू बण भितर को जाइछि। एपटे कबंधटीर सुंदर मुह देखी ता स्त्री तापति आसक्त होईगला। एपरि भाबरे से दुहींक भितरे भावप्रीति आरंभ होइजिबारु से पापिनी स्त्री भाबिला कौनसी प्रकारे स्वामी को मराई देबी जे कबंध को धरी मो सुखरे काल काटिबी। जेपरि चिंता को सेपरि काम थिला। हठात दिने कहिला, मो देह खराब, मु उठी बसी पारुनी। मो बोउ किलो मते आ से औषध किए आनी देब जे मु भल हेबी? एठी ए गहन बनरे मो प्राण छाड़ी चाली जीवो। स्त्री दिन राति एपरि कहि हेबारु ता स्वामी पचारिला, किलो केउ औषध केउठी अछि कहूनु, मु निश्चय आनीदेवी। निजर छलना काम देइछि जानी स्त्री ताकू नई आरपटे माड़िथिबा गोटे बणुआ लता देखाई कहला, मते ए रोग धरिबा आगरु मु दिने स्वप्न देखिली जे बनदेवी मारिदेवी आसी मते कहउछंती, आलो तू तो मो बणर सब फलमूल खाईगलु। ए नई सेपारी गछर मूल मते आरपारी से जेउ लताटी अछि जदि तार मूल न खाऊ तेबे तते मु रोगरे पकाई मारिदेवी। हेटी एबे मते सेई रोग माड़ी बसिछि। नई सेपारी गछर मूल मते किए आनी देब जे मो रोग भल हेब? सेथिपाई मु कहूछि ए गहन वन भितरे अलड़ा अपचरा होई मो प्राण चली जीव। सरल निष्कपट बणिक पुओ तो साक्षात दयार अवतार। से माया बुझी पारिला नहीं। स्त्रीर अवस्था देखी ता मनरे दया हैला। से कहिला, से जाई सेई लता को मूल खोली आनिबो। स्त्री कहिला, ए वर्षा दिनिया पहाड़िया नई सुଅ केमिति टाण देखुछ तो एथिरे तुमे किपरि नई पार हेबो भला? बणिक पुओ कहिला, किछि नहले मु बणुआ लई रे गोटे मोड़ा दौड़ी बोली देउछि। दौड़ीर गोटे मुंड ए कूल गछरे बांधी देबी।
ତାପରେ ଦଉଡ଼ି ଧରି ମୁଁ ନଈ ପାର ହୋଇଯିବି। ସେ କୂଳରେ ଔଷଧ ମୁହଁ ଖୋଳି ସାରିଲେ ମୁଁ ଡାକ ପକାଇବି ଯେ ତୁମେ ଦଉଡ଼ି ଟାଣି ମୋତେ ଏ କୂଳକୁ ନେଇ ଆସିବ। ତା ଭାର୍ଯ୍ୟା ଭାବୁଥିଲା ଯେ ହତଭାଗାଟା ନଈ ପାର ହେବାକୁ ଜିଦ୍ ଧରିବ, ପାର ହେଉ ହେଉ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଇ ମରିବ। କିନ୍ତୁ ଏପରି ଦଉଡ଼ି ବଳିବା କଥା ଶୁଣି ତା ମନରେ ଅନ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ବୁଦ୍ଧି ଖେଳିଗଲା। ସେ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରସ୍ତାବରେ ରାଜି ହୋଇଗଲାରୁ ବଣିକ ପୁଅ ଲଇ ଆଣି ଦଉଡ଼ିଟିଏ ବଳିଲା। ଲଇ କୂଳରେ ଗୋଟିଏ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରେ ଦଉଡ଼ିର ଗୋଟିଏ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦେଇ ନିଜେ ଆର ମୁଣ୍ଡଟି ଧରି ନଈରେ ପଶିଗଲା। କିନ୍ତୁ ସେ ଯାଇ ଠିକ୍ ମଝି ନଈରେ ହେଲା ବେଳକୁ ତାର ବିଶ୍ୱାସଘାତିନୀ ଅକୃତଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ରୀ ଶାଳ ଗଛ ମୂଳରୁ ଦଉଡ଼ିଟି କାଟିଦେଲା। ବଣିକ ପୁଅ ବିଚରା ମଝି ସୁଅରେ ପଡ଼ି ପାହାଡ଼ ତଳକୁ ଭାସିଗଲା। ଏପଟେ ତାର ଦୋଚାରୁଣୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମନସ୍କାମନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହେଲା ଜାଣି କବନ୍ଧ ସାଥିରେ ପ୍ରୀତି ଆରମ୍ଭ କରିଦେଲା। ସେ ତ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ଲୋକ, ତାର ବା ନଈସୁଅ କ'ଣ କରିପାରନ୍ତା? ଅକୃତଜ୍ଞ ସ୍ତ୍ରୀର କପଟ ଜାଣିପାରି ସେ ବଣିକ ପୁଅ ନଈ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉ ଯାଉ ଗୋଟିଏ ନଗର ପାଖରେ ଲାଗିଗଲା। ଶୁଖିଲା ମାଟିକୁ ଉଠିଯାଇ ସେ ବିଚରା ଲୀଳା କି ବିଚିତ୍ର ବୋଲି ଭାବିଲା। ସେହିଦିନ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନା, ସେ ନଗରରେ ରାଜା ମରିଯାଇଥାନ୍ତି। ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଥା ଥାଏ ଯେ ରାଜା ମରିଗଲେ ରାଜାଙ୍କର ପାଟ ହାତୀକୁ ଧରି ଢୋଲ ମହୁରୀ ବଜାଇ ନଗର ଭିତରେ ବୁଲାଯାଏ। ଏପରି ନଗରର ରାଜା ପାଟ ହାତୀକୁ ଧରି ବୁଲି ସେ ହାତୀ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଟେକି ନେଇ ପିଠିରେ ବସାଏ, ଲୋକେ ତାକୁ ହିଁ ଡାକି ନେଇ ରାଜଗାଦିରେ ବସାନ୍ତି। ସେ ନଗରର ରାଜା ହୁଏ। ସେଦିନ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ସେଇଆ କଲେ। ନଗର ସାରା ବୁଲି ବୁଲି କାହାକୁ ବାଛିଲା ନାହିଁ ହାତୀ। ଶେଷକୁ ନଈ କୂଳରେ ଭାସି ଆସି ଗଛ ମୂଳରେ ବସି ଅନିତ୍ୟ ସଂସାରର ଲୀଳାଖେଳା କଥା ଭାବୁଥିବା ସେହି ବଣିକ ପୁଅକୁ ଶୁଣ୍ଢରେ ଉଠାଇ ନେଇ ପିଠିରେ ବସାଇଦେଲା। ଲୋଗରନକ ମହା ଆନନ୍ଦରେ ଶଙ୍ଖ ମହୁରୀ ବଜାଇ ହୁଳହୁଳି ଦେଇ ତାକୁ ରାଜସିଂହାସନରେ ବସାଇଦେଲେ। ମନୁଷ୍ୟର ସୁକୃତି ହିଁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରେ, ନହେଲେ କି ଅସହାୟ ହୋଇ ନଈ ସୁଅରେ ଭାସି ଯାଉଥିବା ଲୋକ ରାଜସିଂହାସନ ଭୋଗ କରିପାରନ୍ତା? ସେ ଲୋକ ରାଜ ମୁକୁଟ ପିନ୍ଧି ସ୍ତ୍ରୀ ସଙ୍ଗ ଛାଡ଼ି ସକଳ ପ୍ରାଣୀଙ୍କଠାରେ ଦୟାବନ୍ତ ମହତ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟରେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହିତ ଆନନ୍ଦରେ ରାଜ୍ୟ ଶାସନ କଲା। ଏଠି ସେପଟେ କିଛି ଦିନ ବଣରେ କଟାଇବା ପରେ ତାର ସେହି ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ କବନ୍ଧକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବଣରୁ ପଳାଇ ଆସିଲା। ବଣରୁ ଆସି ଗାଁ ଗାଁ ବୁଲି ଭିକ ମାଗିଲା। ହେ ଦାନ ଧର୍ମୀ ଲୋକେ, ଦେଖ, ଶତ୍ରୁମାନେ ମୋର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ହାତ ଗୋଡ଼ କାଟି କବନ୍ଧ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଯେତେ ହେଲେ ମୁଁ ତ ତାଙ୍କର ଧର୍ମପତ୍ନୀ, ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ରହିବି କିପରି? ତେଣୁ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବୁଲୁଛି। ଆପଣମାନେ ଦାନ ଧର୍ମ କରି ଯାହା ଦେବେ ସେଥିରେ ଆମେ ଦୁଇ ପ୍ରାଣୀ ଚଳିବୁ, କିଛି ଦୟା କରନ୍ତୁ। ଏପରି ଭିକ୍ଷାବୃତ୍ତିରେ ତାର ଦିନ ଚଳିଲା। ତା କରୁଣ କାହାଣୀ ଶୁଣି ସରଳ ଲୋକଙ୍କର ମନ ଚହଲିଯାଏ। ସେମାନେ ତାକୁ ଲୁଗାପଟା, ପଇସା ପତ୍ର ଓ ଖାଦ୍ୟପେୟ ଦିଅନ୍ତି। ଅସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେଥିରୁ ବେଶଭୂଷା ହୋଇ ଦିନସାରା ବୁଲେ, ରାତି ହେଲେ କବନ୍ଧକୁ ଧରି ଶୁଏ। ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି ବୁଲୁ ବୁଲୁ ଦିନେ ଆସି ତାରି ସ୍ୱାମୀ ରାଜା ହୋଇଥିବା ନଗରରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ତ ଆଉ ଏ ଭିତରେ ଏତେ କଥା ଘଟିଯାଇଛି ବୋଲି ଜାଣେନା। ସେ ତାର କବନ୍ଧର ଖଣ୍ଡିଆ ହାତ ଗୋଡ଼ ଦେଖାଇ ନଗରରେ ଭିକ୍ଷା ମାଗିଲା। ତା ଅବସ୍ଥା ଯେ ଦେଖିଲା, ସେ ତା ପ୍ରତି ଦୟା କଲା। ଶେଷରେ ତା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟିଏ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ ବୋଲି ଲୋକେ ଯାଇ ତାର ପ୍ରକୃତ ସ୍ୱାମୀ ସେହି ଦୟାଳୁ ରାଜାଙ୍କୁ ଶୁଣାଇଲେ। ବିଷୟଟି ଶୁଣି ରାଜା ସେହି ସ୍ତ୍ରୀ ଓ କବନ୍ଧକୁ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ। ଫଳରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ କବନ୍ଧକୁ ଧରି ରାଜ ଦରବାରକୁ ଚାଲି ଆସିଲା। ସ୍ୱାମୀ ରାଜବେଶରେ ଥିବାରୁ ସେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନି ନ ପାରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିବା ପରି ରାଜ ସମ୍ମୁଖରେ ମଧ୍ୟ ତାର ମିଛ କାହାଣୀ ବଖାଣି ଗଲା। କିନ୍ତୁ ରାଜଗାଦିରେ ବସିଥିବା ବଣିକ ପୁଅ ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ଚିହ୍ନିଗଲା। ସେ କହିଲା, ଓହୋ, ତୁ ତାହେଲେ ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀ? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଏ କଥାର ମର୍ମ ବୁଝି ନ ପାରି କହିଲା, ହଁ ମହାରାଜ, ମୁଁ ହେଉଛି ସେଇ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ। ବଣିକ ପୁଅ କହିଲା, ହଁ ହଁ, ତୋ ସତୀପଣର ପରିଚୟ ମୁଁ ଭଲ ଭାବରେ ପାଇସାରିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି ତୋର ହାତ ଗୋଡ଼ ଥିବା ସ୍ୱାମୀ। ତୋ ଭଳି ରାକ୍ଷସୀକୁ ମୁଁ ନିଜ ଦେହର ମାଂସ କାଟି ଖୁଆଇ ନିଜର ରକ୍ତ ପିଆଇ ବଞ୍ଚାଇ ରଖିଲି ସତ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ତତେ ବଶ କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଅଥଚ ଏ ହାତ ଗୋଡ଼ ନଥିବା କବନ୍ଧଟା ଯେ ତତେ କିପରି ବଶ କରି ରଖିଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ତୁ ତାକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରି ବୁଲୁଛୁ, ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ନିଜର ଧାର୍ମିକ ସ୍ୱାମୀକୁ ତୁ ଯେତେବେଳେ ନଈସୁଅରେ ଭସାଇ ଦେଲୁ, ସେତେବେଳେ ତ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୁଣ୍ଡରେ ଧରିବା କଥା ମନରେ ଆଣିନଥିଲୁ, ବୁଝିଲୁ? ତୋରି କଲା ପାପରୁ ତୁ ଆଜି ଏ କବନ୍ଧକୁ ବୋଝ କରି ବୁଲୁଛୁ।
ଭିକ ମାଗି ମାଗି ମଧ୍ୟ ପେଟ ପୁରୁନି। ଏତକ ବାଣୀ ଶୁଣିଦେଇ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ ଚିହ୍ନି ପକାଇଲା। ଲୋକଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ଅସଲି ସ୍ୱରୂପ ଖୋଲିଗଲା ଦେଖି ସେ ସ୍ତ୍ରୀର ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇଲା। ମୁଣ୍ଡ ବୁଲାଇ ଗଛ କାଟିଲା ଭଳି ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ଏସବୁ ଶୁଣି ଏ ଘଟଣା ଦେଖି ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ, ମଣିମା ମଣିମା, ୟା ଭିତରେ କି ରହସ୍ୟ ଅଛି, ଆମକୁ ଟିକିଏ କୁହନ୍ତୁ। ଫଳରେ ରାଜା ଓରଫ ବଣିକ ପୁଅ ବୋଧସତ୍ତ୍ୱଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିବା ସୁପୁରୁଷ ସହକ ଗୋଟି ଗୋଟି ସେଇ କଥା କହିଲେ। ଏବେ ସତୀପଣ ଦେଖାଇ ପେଟ ପୋଷୁଥିବା ସେଇ ସ୍ତ୍ରୀଟି ଦିନେ ସ୍ୱାମୀକୁ ମାରି ଦେବାକୁ ଏପରି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରିଥିଲା ଶୁଣି ଲୋକେ ତାକୁ ସେଠାରୁ ଟାଣିନେଲେ। ତାର ନାକ କାନ କାଟି କବନ୍ଧ ସହିତ ତାକୁ ରାଜ୍ୟରୁ ବାହାର କରିଦେଲେ। ଯେମିତି ସ୍ତ୍ରୀକୁ ସେମିତି ବର ମିଳିଗଲା। ନାକ କାନ କଟା ହୋଇଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ ହାତ ଗୋଡ଼ କଟା ହୋଇଥିବା ପୁରୁଷକୁ ଧରି କାଳ କାଟିଲା ଏବଂ ଦୟାବନ୍ତ ସତ୍ପୁରୁଷ ରାଜଲକ୍ଷ୍ମୀ ଭୋଗ କରି ରହିଲେ। କାହାଣୀଟି ଶୁଣାଇ ସାରି ଗୋମୁଖ କହିଲେ, ତେଣୁ ମଣିମା, ନୀଚ ପଥ ଧରିଥିବା ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମତିଗତି ଜାଣିବା ବଡ଼ କଠିନ। ତଥାପି ଯେଉଁମାନେ କ୍ରୋଧକୁ ଜୟ କରିଛନ୍ତି, ନ୍ୟାୟ ପଥ ଧର୍ମ ବିଚଳିତ ନ ହୋଇ ମହତ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଭାଗ୍ୟଲକ୍ଷ୍ମୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହୁଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ମୁଁ ଆଜି ରହୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟିଏ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟରେ। ମୋ ଚ୍ୟାନେଲ ନୂଆ ଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ।